جب ہم قیامت کے قریب آتے ہیں تو دنیا کی فضا بدلنے لگتی ہے، وقت کی رفتار تیز محسوس ہونے لگتی ہے اور انسانیت ایک ایسے مقام پر آ جاتی ہے جہاں سچ اور جھوٹ کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ فتنے، آزمائشیں اور گمراہیوں کا ایسا طوفان اٹھتا ہے کہ عقلیں حیران و پریشان رہ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس زمانے کے فتنوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ امت محمدیہ ہوشیار رہے اور اپنے ایمان کو محفوظ بنا سکے۔ قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے ظاہر ہوں گے وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، فکری، معاشرتی اور عقیدے کے فتنے ہوں گے جو انسان کے دل، دماغ اور نظریات کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ ان فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ علم کا اٹھ جانا ہوگا۔ لوگ علم کی تلاش ترک کر دیں گے، علماء دنیا دار بن جائیں گے اور سچے علم پر عمل کرنا ناپید ہو جائے گا۔ قرآن کو صرف آواز کی خوبصورتی کے لیے پڑھا جائے گا، اس کے معنی و مفہوم پر غور کرنے والے کم ہوں گے۔ دینی محفلوں میں دنیاوی عزت و شہرت حاصل کی جائے گی اور اخلاص کی روح ختم ہوتی جائے گی۔ پھر ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھنے لگیں گے۔ ایمانداروں کو خائن کہا جائے گا اور خائنوں کو امانت دار گردانا جائے گا۔ لوگوں میں دوکھلا پن عام ہو جائے گا، نفاق دلوں میں بیٹھ جائے گا اور مخلص لوگوں کو دیدہ کہا جائے گا۔ زمانے میں فتنہ دجال کا ظہور ایک عظیم آزمائش ہوگی، مگر اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہوں گے وہ لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیں گے تاکہ جب دجال آئے تو لوگ اس کو پہچان ہی نہ سکیں۔ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی۔ لباس فتنہ بن جائے گا، عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی جیسے نہ پہننے کے برابر ہوں گے۔ شرم و حیا کا خاتمہ ہو جائے گا، فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو ترقی کا نام دیا جائے گا۔ فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا کے ذریعے زنا اور بدکاری عام ہوگی۔ رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا، بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے اور ماں باپ اپنی اولاد کے غلام بن جائیں گے۔ بہن بھائی دشمن بن جائیں گے اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنا باعث فخر سمجھا جائے گا۔ پھر ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دین کو دنیا کے لیے بیچ دیا جائے گا۔ علماء سو ظالم حکمرانوں کے دربار میں جھوٹ بولیں گے اور حق کی آواز دبائی جائے گی۔ حق گوئی کو فتنہ کہا جائے گا اور باطل کی حمایت کو عقل مندی سمجھا جائے گا۔ سود عام ہو جائے گا اور کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ وہ سود کھا رہا ہے۔ رشوت کو تحفہ سمجھا جائے گا اور کاروبار میں دھوکہ دینا چالاکی بن جائے گی۔ لوگوں میں امانت کا تصور ختم ہو جائے گا اور جھوٹ بولنے والے کامیاب تصور کیے جائیں گے۔ بازاروں میں دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ عام ہو جائے گا۔ ہر طرف ایک نفس پرستی کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ اللہ کی بندگی اور عبادات صرف رسمی رہ جائیں گی۔ مسجدوں میں صرف بڑوں کا مجمع ہوگا، نوجوانوں کو وہاں آنا بوجھ لگے گا۔ نمازیں تاخیر سے یا چھوڑ دی جائیں گی۔ اذان کی آواز دل پر اثر نہیں کرے گی۔ جمعہ کے خطبے نیند کی دوا بن جائیں گے اور قرآن کی تلاوت صرف جنازوں اور برکت کی محفلوں تک محدود ہوگی۔ ایک اور خوفناک فتنہ میڈیا کا ہوگا۔ میڈیا جھوٹ کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ حقائق کو چھپایا جائے گا اور باطل کو فروغ دیا جائے گا۔ جو میڈیا پر ہوگا وہی سچ مانا جائے گا اور جو قرآن و سنت پر ہوگا وہ دقیانوسی سمجھا جائے گا۔ دنیا کو یوں دکھایا جائے گا جیسے سب کچھ اچھا ہے، حالانکہ باطن میں انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہوگا۔ سیاسی فتنے، جنگی، خون خرابہ، مسلمان کا مسلمان سے لڑنا ایک بڑی علامت ہوگی۔ ہر قوم، ہر جماعت، ہر مسلک اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا اور دوسروں کو کافر کہے گا۔ امت میں اتحاد ختم ہو جائے گا اور فرقہ واریت کا زہر معاشرے میں پھیل جائے گا۔ مساجدیں بھی فرقوں کی بنیاد پر بنیں گی اور عبادات میں بھی نفرت چھپی ہوگی۔ دشمنان اسلام امت کو تقسیم کر کے مسلکی جھگڑوں میں لگا دیں گے تاکہ وہ اصل دشمن کو پہچان ہی نہ سکیں۔ مغربی تہذیب ایک اور فتنہ ہوگی جو دلوں، دماغوں اور لباس تک اثر کرے گی۔ اسلامی اقدار کو دقیانوسیت کہا جائے گا اور مغربی آزادی کو ترقی کا نشان مانا جائے گا۔ تعلیمی ادارے دین سے خالی ہو جائیں گے اور جدید تعلیم کی آڑ میں الحاد، دہریت اور خدا سے بغاوت سکھائی جائے گی۔ بچوں کو اسلامی تاریخ کے بجائے فلمی کرداروں کے قصے یاد ہوں گے۔ یہ سب فتنے ایک سلسلے میں آئیں گے، ایک کے بعد ایک، جیسے بارش کے قطرے۔ انسان سنبھل نہ پائے گا کہ دوسرا فتنہ سامنے آ جائے گا۔ ہر فتنہ اپنے ساتھ نئی آزمائش، نئی گمراہی اور نئی تباہی لائے گا۔ دل سخت ہو جائیں گے، آنکھوں میں آنسو خشک ہو جائیں گے اور زبانوں پر صرف دنیا کی باتیں ہوں گی۔ مگر ایسے وقت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو فتنے کے درمیان بھی اللہ کا دامن تھامے رہیں گے۔
वो कुरान से रहनुमाई लेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मशाल राह बनाएंगे और रातों को अल्लाह के सामने गिरियावाऊ जारी करेंगे। उनका दिल दुनिया की चमक दमक से गाफिल होगा और इनकी आँखें आखिरत के मनाजिर पर जमी होंगी। वही लोग असल कामयाब होंगे और क़यामत के दिन रोशन चेहरों के साथ अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। इंसान जब दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है तो वो अपने असल मकसद को भूल जाता है। उसी भूल के आलम में फितने इस पर ऐसे हमला आवर होते हैं जैसे अंधेरे में ज़ंक रंगता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो ईमान की रोशनी से दूर जा रहा है। क़यामत से पहले एक बहुत बड़ा फितना ये भी होगा कि इंसान दीन को वक्त की कमी, मसरूफियत और तरक्की की राह में रुकावट समझने लगेगा। कुरान को पुराना, सुन्नत को फरसूदा और शरीयत को तंग नज़री का नाम दिया जाएगा। लोग उलमाए दीन का मजाक उड़ाएंगे और दीनदारों को तंग दिल कहा जाएगा। जदीद दूर के नाम पर लोग अपनी नफ्स परस्ती को आज़ादी का नाम देंगे। उस दूर में शैतान का सबसे बड़ा हथियार ये होगा कि वो बुराई को मुज़य्यन करके पेश करेगा। फिल्में, गाने, सोशल मीडिया ऐप्स, लिबास, गुफ्तगू, यहाँ तक कि अंदाज़े निशस्त व बर्खास्त तक को फितने की शक्ल देगा। इंसान खुद को मुहज़्ज़ब समझकर गैर अखलाक़ी हरकत को फ़ख्र से करेगा और बदकिरदारी को लाइफ़स्टाइल करार देगा। वालिदैन अपनी औलाद की उन हरकतों पर फ़ख्र महसूस करेंगे और जो उनको रोकेंगे वो पुराने दूर के लोग कहलाएंगे। क़यामत से पहले का दूर वो होगा जब रिश्ते सिर्फ मफाद के ताबे होंगे। दोस्त वही होगा जो फ़ायदा दे और रिश्ता वही मजबूत होगा जिससे दुनिया संवरे। माँ बाप के चेहरे से बरकत उठा ली जाएगी और उनकी खिदमत को बोझ समझा जाएगा। जवान बेटे वालिदैन को ओल्ड होम्स में छोड़कर अपने बच्चों के साथ बैरून मुल्क तफरीह में मसरूफ़ होंगे। बहन भाई ज़मीन, जायदाद और दौलत के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। बीवी शौहर से और शौहर बीवी से बदगुमान होंगे और ख़ानदान का तसव्वुर टूटता चला जाएगा। उस वक्त का एक और हौलनाक फितना वक्त की बेबरकती होगा। दिन महीनों की तरह गुजरेगा और महीने सालों की तरह। लोगों के पास वक्त नहीं होगा मगर वो खुद को बहुत मसरूफ़ समझेंगे। नमाज के लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा मगर घंटों मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना आसान महसूस होगा। इबादत को रस्म बना दी जाएगा और दुआ मांगना महज एक रस्म रह जाएगा। ज़िक्र इलाही को ज़बान से निकाला जाएगा मगर दिल से नहीं। फितनों का एक बड़ा रूप माली लालच की सूरत में ज़ाहिर होगा। लोग हलाल व हराम की तमीज़ खो देंगे। दौलत हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार कर लेंगे। तिजारत में झूठ आम होगा, तोल में कमी मामूल बन जाएगी। लोग सच बोलने वाले से गुरेज करेंगे क्योंकि वो उनके मफाद के खिलाफ होगा। सूद को ऐसा आम कर दिया जाएगा कि लोग कहेंगे यही निज़ाम है, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हाकिम वक्त ऐसे लोग होंगे जिनके दिल में खौफ खुदा नहीं होगा। वो अवाम को अपनी जागीर समझेंगे और कानून को अपने कदमों का गुलाम बना लेंगे। अदल बकेगा और इंसाफ सिर्फ अमीर के लिए होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब अमानतदार को ख़ाइन और ख़ाइन को अमानतदार समझा जाए तो समझ लो कि क़यामत करीब है। ये वही दूर होगा जब लोग रातों रात शोहरत और दौलत के तलबीगार होंगे और उसके लिए वो किसी भी हद को पार करने में आर महसूस नहीं करेंगे। शोहरत का फितना भी क़यामत से पहले का बड़ा फितना होगा। लोग दीन की बात भी सिर्फ फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए करेंगे। दीन पर अमल कम, दीन की नुमाइश ज़्यादा होगी। लोग रियाकारी में इस कदर बढ़ जाएंगे कि खुद भी सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर सकेंगे। वो दीन को कारोबार बना देंगे और दुनिया को दीन का लिबास पहनाकर पेश करेंगे। असल नेकी, इखलास और तक़वा ऐसे कीमती मोती होंगे जिनको ढूंढने वाला कोई ना होगा। फिर ऐसा वक्त आएगा जब आसमान से अज़ाब भी आएंगे मगर लोग उसे कुदरती आफात का नाम देंगे। ज़लज़ले, तूफ़ान, वबाएं, महंगाई, जंगी सब फितने का हिस्सा होंगे मगर कोई इन्हीं तौबा का मौका नहीं समझेगा। लोग सच्चाई से दूर और दुनिया की चमक दमक में खोए रहेंगे। हक़ की आवाज़ दबाई जाएगी और गुनाहगारों को राहबर माना जाएगा। उसी दौरान दज्जाल के ज़ुहूर की राह हमवार होगी। दज्जाल एक शख्स ही नहीं बल्कि एक निज़ाम भी होगा, ऐसा निज़ाम जो इंसान को खुदा के बजाय मखलूक का ग़ुलाम बना देगा। वो आँखों को खीरा कर देगा मगर दिल अंधे कर देगा। लोग इसके झूठ को सच मानेंगे और इसकी फरेबकारी को तरक्की का रास्ता समझेंगे। ये फितने सिर्फ मुआशरती नहीं बल्कि रूहानी तबाही भी लाएंगे। दिल मुर्दा हो जाएंगे और रूहें बीमार। मस्जिदें खाली होंगी मगर बाजार आबाद। अल्लाह का नाम कम लिया जाएगा और दुनिया के ख़ुदाओं की परस्तिश की जाएगी। मगर उन सब फितनों के दरमियान कुछ चिराग जलते रहेंगे। कुछ ऐसे दिल होंगे जो कुरान की रोशनी से मुनव्वर होंगे। वो तन्हा होंगे मगर रब के करीब।
وہ کمزور ہوں گے مگر ان کے دل فولاد ہوں گے، وہ گمنام ہوں گے مگر آسمان کے فرشتے ان کے نام جانتے ہوں گے۔ یہی لوگ وہ ہوں گے جو فتنوں کے طوفان میں کشتی نجات بنیں گے۔